This meeting is being recorded. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس
المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه
قدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman. Teman-teman, bagi yang tidak berhalangan, sebelum acara dimulai, diharapkan untuk bisa on cam ya. Monggo teman-teman untuk bisa on cam. Ya, langsung saja saya mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu famazilil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kegiatan Famosyu ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kedua kalinya, salawat beserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni Adinul Islam. Ketiga kalinya yang saya hormati Mbak Muha Belinda selaku Ketua Muslimahan pada kegiatan siang hari ini. Kemudian yang saya hormati Ketua Pelaksana sekaligus Panitia yang telah hadir pada kegiatan Pamusyuk pagi hari ini. Sebelum memasuki acara selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan tata tertib kegiatan kita pada siang hari ini terlebih dahulu. Berikut adalah beberapa ketentuan dan peraturan yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta selama acara Famusyuk berlangsung. Yang pertama, anggota wajib hadir tepat waktu. Yang kedua, setiap anggota mengganti latar belakangnya dengan virtual background yang sudah disediakan dan wajib menggunakan nama asli saat memasuki Zoom. Yang ketiga, selama pelaksanaan Zoom dimulai, setiap anggota wajib menjaga sikap atau menjaga perilaku baik selama acara berlangsung. Yang keempat, berpakaian sopan dan rapi sesuai ketentuan yang berlaku. Kelima, peserta diwajibkan on kamera. Keenam, semua anggota diharuskan untuk tetap standby di Zoom saat acara sedang berlangsung dan tidak boleh meninggalkan tempat. Dan apabila dalam keadaan darurat, diwajibkan untuk setiap anggota agar memberi info terlebih dahulu. Yang ketujuh, MC bertanggung jawab untuk memandu jalannya acara agar berjalan dengan lancar. Kedelapan, seluruh peserta wajib menyimak dan memperhatikan dengan baik kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung dalam acara Famusyuk, sehingga bentuk toleransi dan saling menghargai antar sesama muslimah. 9. Anggota wajib menggunakan bahasa yang sopan dan dilarang menggunakan bahasa yang kasar pada saat kegiatan berlangsung. Ke-10, anggota wajib mengajukan pertanyaan kepada panitia dengan cara menggunakan reaction raise hand. Jika telah dipersilakan oleh MC, silakan unmute dan sampaikan apa yang ingin dipertanyakan. Yang terakhir, anggota wajib membawa kebutuhan sesuai yang ditentukan. Kemudian untuk selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu opening, yang kedua tilawatil Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat sambutan-sambutan, yang kelima sesi diskusi dan nonton bareng, dan terakhir adalah penutup. Sebelum memasuki acara selanjutnya, marilah kita buka acara pada kegiatan pagi ini dengan suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Stiananda Anggela Putri. Di sini saya sebagai MC yang akan membantu teman-teman untuk memandu selama kegiatan ini berlangsung. Memasuki acara selanjutnya, yakni Tilawatil Quran, yang akan dibawakan oleh Marsha Gita. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsha Gita Amiluddin. Di sini saya akan membawakan tilawah Quran Surah Al-Mujadalah ayat 11. Ya, langsung saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Shadaqallahul Azim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masuki kegiatan selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh operator. Kepada seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini agar bisa untuk meng-unmute mic-nya agar bisa sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator saya persilakan. Memasuki acara yang selanjutnya, yakni sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Kemuslimahan UKM KIUTAB Surabaya kepada Mbak Eva Belinda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, makasih, Dek. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita bisa ketemu ya, meskipun lewat Zoom. Alhamdulillah kita bisa meet up lah istilahnya. Yang pertama, gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Alhamdulillah baik Mbak, sehat. Alhamdulillah. Maka teman-teman yang sehat selalu dijaga kesehatannya ya. Jangan sakit. Kalau bisa, tapi kan semua itu kembali ke takdir Allah. Alhamdulillah, Mbak ucapin terima kasih ke teman-teman panitia yang udah mengupayakan adanya famous you ini atau sharing session yang sempat diundur 2 minggu. Tapi teman-teman nggak patah semangat, tetap dilanjutin acaranya. Semoga acaranya yang kalian upayakan ini jadi acara yang lancar nanti, terus bisa mempererat ukhuwah sesama anggota UKMKI yang belum kenal tentunya jadi pada kenal, terus jadi nggak pakai jaim-jaiman lagi, karena ini udah 1 semester kalian sama-sama, masa masih jaim, masa masih ada yang nggak kenal. Kalau dari saya itu aja ya, semoga teman-teman di sini jadi semakin kenal satu sama lain ya. Meskipun online ya, jangan bodoh amat sama teman yang lainnya, kalau bisa cari tahu teman yang lainnya tuh ini dari mana, kayak gitu. Karena kalian tuh sama-sama saudara satu iman. Pasti kalian besok saling membutuhkan satu sama lain. Insya Allah itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Eva Belinda atas sambutannya. Kemudian untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yaitu Tarisa Putri. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Mbak Eva Belinda, Ketua Kemusliman UKMKI Untak Surabaya, dan yang saya cintai teman-teman akhwat UKMKI Untak Surabaya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Mbak Eva Belinda, Ketua Kemusliman UKMKI Untak Surabaya, dan yang saya cintai teman-teman akhwat UKMKI Untak Surabaya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi atas karunia-Nya kita bisa sama-sama berkumpul secara online dalam rangka acara Family Show. Mudah-mudahan setiap waktu yang kita luangkan ini membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan pengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri. Nama saya Tarisa Putri Anggraini dari angkatan 2020. Dan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada seluruh pihak yang berkontribusi dalam mensukseskan acara ini, terutama pada seluruh panitia yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan acara hari ini. Dan terima kasih juga untuk semua anggota Kemusliman UKMKI Untak Surabaya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti acara ini. Harapannya semoga di acara Family Show ini kita lebih mengenal satu sama lain dan lebih sering-sering di kegiatan Family Show ini.
Dan sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Pelaksana atas sambutannya. Kemudian masuklah kita di acara inti, yaitu sesi diskusi dan nonton bareng. Nah, sebelum kita memasuki kegiatan nonton bareng, saya di sini akan menyapa teman-teman yang udah hadir di kegiatan Famosyuk. Kalau tadi saya udah perkenalan, jadi saya ingin menyapa teman-teman semua untuk ikut berkenalan satu persatu tanpa terkecuali. Di sini saya mau menyapa mulai dari Mbak Nur Azizah Prasetyo. Mana ya Mbaknya ya? Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Ya, Mbaknya bisa on cam atau lagi ada kendala mungkin? Mbak boleh dong perkenalan gitu, nama, jurusan, dari departemen apa gitu, dan udah dari angkatan berapa ikut UKMKI. Monggo Mbak perkenalan biar saling kenal satu sama lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Waalaikumsalam. Nur Azizah Prasetyo dari Prodi Psikologi dan angkatan masuk UKMKI tahun 2020. Masya Allah, dari tahun 2020 ya. Terima kasih Mbak atas perkenalannya. Teman-teman di sini semua udah pada kenal ya berarti sekarang sama Mbak Nur Azizah. Udah perkenalan. Monggo selanjutnya, terima kasih Mbak Nur Azizah. Kemudian saya coba untuk menyapa Mbak Al-Anisa Nur Aini. Mana ini Mbaknya? Assalamualaikum Mbak Al-Anisa Nur Aini. Waalaikumsalam, Kak. Iya. Mbaknya bisa on cam atau ada kendala mungkin? Ada kendala, Kak. Oh gitu. Tapi bisa nih buat perkenalan. Apa? Tapi bisa nggak nih buat perkenalan dulu? Biar teman-teman semua di sini sudah tahu. Oke, monggo perkenalan nama, dari jurusan apa, dari departemen apa, dan udah sejak kapan masuk di UKMKI? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Anisa Nur Aini Rizka Saputri. Panjang ya namanya. Iya, nggak apa-apa, sama kita panjang. Saya dari jurusan Administrasi Negara. Mau ke semester 3. Udah gitu aja, Kak. Oke, Maaf siap, ya. siap. Oke. Iya, nggak apa-apa, siap. Kemudian saya mau lanjut menyapa Mbak Marsha Gita. Udah belum ya tadi? Oh, belum. Mana nih Mbak Marsha Gita? Halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong Mbak perkenalan dulu nih, sama seperti teman-teman yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Gita Amiuddin. Saya biasa dipanggil Gita. Saya dari Departemen Kemuslimahan Angkatan 2020. Saya dari jurusan Sastra Inggris. Dan sekarang sudah mau masuk ke semester 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mbak Marsha Gita atas perkenalannya gitu. Saya lanjut, untuk selanjutnya saya ingin menyapa Mbak Dian Novita Rahayu. Mana ya orangnya? Halo Mbak Dian, Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf saya nggak bisa on cam soalnya ada kendala. Oke, monggo untuk perkenalannya dulu Mbak biar saling mengenal satu sama lain. Perkenalkan, nama saya Dian Novita Rahayu. Saya dari Prodi Teknik Industri, masuk UKMKI Angkatan 2020. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian saya mau menyapa lagi Mbak Elisa Retno Nugrahani.
Mana ini Mbaknya? Halo Mbak. Iya, Mbak. Oke. Monggo Mbak, perkenalan Mbak. Iya, perkenalkan nama saya Elisa Retno Nugrahani. Saya angkatan 2020. Terima Dari kasih. jurusan apa Mbak? Dari jurusan psikologi. Dari jurusan psikologi. Makasih ya Mbak Elisa ya. Ya, terima kasih. Oke, aku mau lanjut menyapa Mbak Sisila Kumalasari. Halo Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Mbak kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat Dek. Terakhir kalau nggak salah ketemu waktu kumpul apa ya? Lebaran ya Mbak ya? Di rumah Nova. Oh iya. Iya. Iya ya. Yang kalian salah ketuk pintu itu. Iya, boleh dong Mbak perkenalan dulu Mbak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sisilia Kumalasari. Saya dari jurusan akuntansi. Saya masuk di UKMK itu pada tahun 2018 dan pada kepengurusan tahun ini saya mendapatkan amanah sebagai bendahara umum di UKMKI. Sekian perkenalkan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu bendumnya kita ini kalau mau minta uang larinya ke Mbak Sisil ya Mbak Sisil. Oke, makasih Mbak Sisil. Sekarang saya lanjut. Sekarang saya lanjut ke siapa ya? Saya kangen sama Mbak Nadia Natasha ini. Halo Mbak, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama nggak kelihatan ini sama Mbak Tasya ini. Biasanya selalu nongol dan selalu buat rame itu biasanya Mbak Tasya. Buat owner. Monggo Mbak, perkenalan Mbak. Mungkin dari ada yang angkatan 2020 masih ada yang belum kenal Mbak. Oke. Terima kasih udah dikasih waktu untuk perkenalan ya. Jadi teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Anastasia Firdausi. Teman-teman bisa panggil saya Tasya. Saya dari sastra Jepang. Di UKMKI saya masuk tahun 2018. Sekarang di Departemen Kaderisasi. Salam kenal ya. Oke, salam kenal Mbak. Kemudian saya mau menyapa Mbak Debbie nih sebagai adminnya nih yang utek-utek komputer supaya semuanya aman terkendali. Halo Mbak Debbie, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mbak, perkenalan Mbak biar teman-teman nih pada kenal nih sama Mbak Debbie. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Debbie Indah Aristasari, biasanya dipanggil Debbie, dari Fakultas Psikologi Angkatan 2019. Oke, makasih Mbak Debbie. Siapa ya yang belum perkenalan ya? Mbak Hubi nih udah perkenalan belum ya tadi? Halo Mbak Hubi. Iya Kak. Udah perkenalan belum tadi? Belum. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu nih. Tak kenal maka tak sayang. Monggo Mbak perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Hubi dari Prodi Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Terima kasih. Sama-sama. Makasih Mbak Hubi. Kemudian saya mau menyapa siapa lagi ya? Belum disapa atau udah semua nih? Mbak Marisa Irwayu tadi udah belum ya? Mbak Visa. Belum, Mbak. Marisa. Oh belum. Oke, kita perkenalan dulu kalau gitu Mbak. Mbaknya bisa on sebelum cam? Mohon maaf Mbak, nggak bisa on cam soalnya badannya agak kurang fit. Oke, siap. Semoga lekas sembuh. Monggo perkenalan Mbak Marisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Marisa Irwayu, biasanya dipanggil Marisa, masuk di UKMKI Angkatan 2020, jurusan Teknik Industri. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga lekas sembuh ya Mbak Marisa ya. Iya, Mbak. Terima kasih. Oke, terus mau lanjut. Ada lagi nggak yang belum saya sapa nih? Mbak Nisa Dwi, udah belum ya tadi? Halo Mbak. Halo. Udah perkenalan belum Mbak tadi? Belum kayaknya. Oke, kok kayaknya. Kalau gitu kalau misalnya udah ya perkenalan lagi nggak apa-apa. Ayo monggo Mbak perkenalan dulu biar teman-teman semua di sini pada saling kenal. Oke. Perkenalkan, saya Nisa Dwi Arini dari jurusan Administrasi Publik masuk UKMKI tahun 2019. Terima kasih. Oke, sama-sama. Kelihatannya udah saya sapa semua ya, atau ada yang belum? Ayo yang belum, ngaku, perkenalan dulu. Siapa ya yang belum? Kayaknya udah semua ya. Kalau misalnya ada yang belum, nanti kalau ketahuan, saya suruh kenalan lagi, saya kasih hukuman kalau nggak mengaku. Ayo, siapa yang belum perkenalan? Kelihatannya udah semua ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, karena acara kita pada siang hari ini tuh sharing dan nonton bareng, karena nonton barengnya kali ini akan berbeda dari biasanya. Kalau biasanya kan kita kalau nonton bareng kan bakalnya di bioskop, bareng-bareng langsung. Kali ini akan berbeda. Kali ini akan nobar bareng lewat Zoom sama teman-teman sama muslimah. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan dari nonton bareng yang kita tayangkan nanti bisa ditanyakan melalui tombol raise hand. Nanti ketika saya mengizinkan, nanti bisa untuk mempertanyakan apa yang ingin ditanyakan. Monggo kepada operator untuk menayangkan filmnya. Selamat menonton teman-teman. Menjadi penghuni surga adalah keinginan setiap manusia. Sebab, siapa sih yang tidak menginginkan keindahan, kenikmatan, dan kebaikan yang abadi di akhirat sana? Tentu setiap manusia menginginkannya, termasuk para wanita. Tapi ternyata ada 6 golongan wanita yang sulit masuk surga. Siapakah mereka? Golongan pertama, mereka yang enggan taat pada suami. Al-Husain bin Mihsan menceritakan bahwa bibinya pernah datang ke tempat Nabi SAW karena suatu keperluan. Selesainya dari keperluan tersebut, Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Apakah engkau sudah bersuami?" Bibi Al-Husain menjawab, "Sudah." "Bagaimana sikap engkau terhadap suamimu?" tanya Rasulullah SAW lagi. Ia menjawab, "Aku tidak pernah mengurangi haknya kecuali dalam perkara yang aku tidak mampu." Rasulullah SAW bersabda, "Lihatlah di mana keberadaanmu dalam pergaulanmu dengan suamimu, karena suamimu adalah surga dan nerakamu." Hadis riwayat Ahmad dan selainnya. Hadis ini sahih sebagaimana kata Syekh Albani dalam Sahih Ad-Darghib wa Tarhib. Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa sebulan di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari perbuatan zina, dan benar-benar taat pada suaminya, maka dikatakan pada wanita yang memiliki sifat mulia ini, masuklah ke dalam surga melalui pintu mana saja yang engkau suka." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Syekh Shu'aib Al-Arnaud mengatakan bahwa hadis ini sahih. Kemudian golongan kedua, mereka yang kurang bersyukur pada pemberian suami. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dari Nabi SAW bersabda, "Aku diperlihatkan surga. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah kaum fakir. Lalu aku diperlihatkan neraka. Aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun sebabnya, Nabi SAW ditanya tentang hal itu, lalu beliau menjelaskan dalam riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku diperlihatkan neraka. Aku tidak pernah melihat pemandangan seperti hari ini yang sangat mengerikan. Dan aku melihat kebanyakan penghuninya adalah para wanita." Mereka, para sahabat bertanya,
Kenapa bisa seperti itu, wahai Rasulullah? Beliau bersabda, dikarenakan kekufurannya. Lalu ada yang berkata, apakah karena mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap pasangannya atau suaminya. Maksudnya adalah mengingkari kebaikannya. Jika engkau berbuat baik kepada istrimu sepanjang tahun, kemudian ia melihat sedikit engkau tidak berbuat baik padanya sekali saja, pasti dia akan mengatakan, aku tidak melihat kebaikan sedikit pun padamu. Hadis riwayat Bukhari. Lalu golongan ketiga, wanita yang menyemir rambutnya khususnya dengan warna hitam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, pada akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang mengecat rambutnya dengan warna hitam seperti warna mayoritas dada merpati. Mereka tidak akan mendapat bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih sebagaimana disebutkan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib. Selanjutnya, golongan keempat, wanita yang meminta cerai tanpa suatu alasan. Dari Thauban radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, wanita mana saja yang meminta talak atau cerai tanpa ada alasan yang jelas, maka haram baginya mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Al-Hafidh Abu Thahir mengatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Al-Hafidh Al-Mubarakfuri rahimallah berkata, bahwa kenikmatan yang pertama kali dirasakan penduduk surga adalah mendapatkan baunya surga. Inilah yang didapatkan oleh orang-orang yang berbuat baik. Sedangkan yang disebutkan dalam hadis adalah wanita tersebut tidak mendapatkan bau surga itu. Hal ini menunjukkan ancaman bagi istri yang memaksa minta diceraikan tanpa alasan. Demikian yang tertulis dalam Tuhfah Al-Ahwadi. Al-Azim Abadi juga menyebutkan hal yang sama dalam Ma'un Al-Ma'bud. Golongan kelima, wanita yang mengaku keturunan orang lain. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengaku keturunan dari orang lain yang bukan ayahnya sendiri, tidak akan mendapatkan bau surga. Padahal bau surga telah tercium pada jarak 70 tahun atau 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Ahmad. Al-Haythami dalam Majma' Az-Zawaid menyatakan bahwa perawi hadis ini sahih. Dan terakhir, golongan keenam, wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah aku lihat. Yang pertama, suatu kaum yang membawa cambuk seperti ekor sapi. Dengannya, ia memukuli orang. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Mereka berlenggak-lenggok dan condong dari ketaatan. Rambut mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Padahal sesungguhnya bau surga itu tercium dari perjalanan sejauh ini dan ini. Hadis riwayat Muslim. Setelah mengetahui keenam golongan wanita yang sulit masuk surga tadi, semoga para wanita bisa bermuhasabah dan menghindari keenam sifat golongan yang sulit masuk surga, sebagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW. Tentunya kami berharap bahasan kali ini bisa membawa dampak perubahan ke arah yang lebih baik apabila setiap wanita merasa termasuk dalam keenam golongan tadi. Amin. Jangan lupa barangkali kita pernah mendengar kumandang adzan maghrib di TV, radio, atau pengeras suara, di mana adzan yang disiarkan merupakan rekaman dan tidak dikumandangkan oleh muadzin secara langsung. Apakah adzan seperti ini perlu kita jawab? Ulama besar Saudi Arabia, Syekh Abdul Karim Khudair hafizahullah, pernah ditanya tentang hal ini. Jika diputar suatu rekaman adzan ketika telah masuk waktu sholat, apakah adzan seperti itu perlu dijawab dan teranggap seperti adzan hakiki? Beliau hafizahullah menjawab, adzan yang diperdengarkan dari suatu alat yang dimana adzan tersebut adalah siaran langsung dari suatu masjid, seperti misalnya saja kumandang adzan live dari Masjidil Haram melalui radio, atau dari salah satu masjid besar di kota Riyadh yang disiarkan secara langsung dari radio Al-Quran, maka seperti itu dianggap adzan hakiki dan diperintahkan untuk dijawab. Adzan live melalui radio tersebut sama halnya dengan adzan yang disebarluaskan melalui pengeras suara. Adapun jika adzan tersebut adalah hasil rekaman di kaset atau CD, bukan siaran langsung, maka muadzinnya kita anggap seperti tidak ada atau mati. Seperti kita lihat adzan yang diperdengarkan di beberapa radio saat ini. Padahal muadzinnya boleh jadi telah tiada beberapa tahun silam.
Seperti ada muadzin yang bernama Mahmud dan adzannya diputar lewat kaset, padahal dia sudah tiada 40 tahun yang lalu. Adzan semisal ini tidak perlu dijawab dan tidak dianggap seperti hukum adzan. Di antara ulama ada yang memberikan alasan bahwa sesungguhnya adzan yang disyariatkan untuk dijawab adalah adzan yang dilakukan dengan niat. Sementara adzan rekaman, baik yang disiarkan melalui radio atau televisi, dikumandangkan tanpa niat, karena tidak dihukumi adzan yang disyariatkan untuk dijawab. Nah, dari penjelasan tadi sudah jelas bahwa adzan yang dikumandangkan melalui media elektronik, tetapi adzan tersebut hanya berupa rekaman atau bukan adzan yang langsung dikumandangkan oleh muadzin, maka tidak disyariatkan untuk dijawab. Sebagai pelengkap pembahasan kali ini, kami juga akan menjelaskan hal-hal yang perlu dilakukan saat kita mendengar adzan. Yang pertama, diam dan menjawab adzan. Kedua, ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin, kecuali pada lafaz adzan, hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kedua lafaz tadi dijawab dengan ucapan la haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga, bacalah doa setelah adzan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Artinya, ya Allah, Rabb pemilik dakwah yang sempurna ini, dakwah tauhid, salat yang ditegakkan. Berikanlah kepada Muhammad wasilah, kedudukan yang tinggi, dan fadilah, kedudukan lain yang mulia. Dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam, kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau mendengar Nabi SAW bersabda, apabila kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin. Lalu bersolawatlah kepadaku. Maka sungguh, siapa saja yang bersolawat kepadaku sekali, Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah pada Allah wasilah bagiku. Karena wasilah adalah sebuah kedudukan di surga. Tidaklah layak mendapatkan kedudukan tersebut kecuali untuk satu orang di antara hamba Allah. Aku berharap aku adalah dia. Barang siapa meminta wasilah untukku, dia berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Setelah mengetahui keutamaan besar di balik menjawab adzan, maka sangat rugi jika kita tak acuh atau mengabaikan kumandang adzan tersebut. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Rumais. Meskipun kita yakin bahwa di antara balasan yang Allah berikan bagi orang yang beribadah terkadang diwujudkan di dunia, akan tetapi jangan jadikan ini sebagai tujuan utama kita untuk melakukan ketaatan. Jika tidak, kita bisa tertuduh sebagai orang yang tendensius dalam beribadah. Misal ada yang rajin sholat duha dan bersedekah supaya rezekinya lancar, rajin sholat tahajud agar bisa lulus tes atau lulus wawancara kerja. Ada juga yang mungkin rajin puasa demi membentuk tubuh ideal, apalagi mungkin ada yang memperbanyak sholawat hanya demi bisa mendapatkan iPhone 12. Jika di dalam hati kita pernah terbersit niatan untuk menggapai dunia dalam ibadah kita, mungkin kita perlu menata niat kembali. Sebenarnya, jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharap ridho Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya, tanpa mesti dia cari-cari. Namun jika seseorang mencari-cari dunia dan selalu menjadikan tujuan utamanya dalam beramal, memang benar dia akan mendapatkan dunia. Tetapi hanya sekedar yang Allah takdirkan saja. Ingatlah sabda Nabi berikut ini. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Namun barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Lalu apa tanda seseorang beramal untuk tujuan dunia? Di antara tanda bahwa seseorang beramal untuk menggapai dunia disebutkan dalam firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 58 yang artinya, dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang distribusi zakat. Jika mereka diberi sebagian daripadanya, mereka bersenang hati,
Dan jika mereka tidak diberi sebagian daripadanya, dengan serta-merta mereka menjadi marah. Itulah tanda seseorang dalam beramal hanya ingin menggapai tujuan dunia. Jika dia diberi kenikmatan dunia, dia ridho. Namun jika kenikmatan dunia tersebut tidak kunjung datang, dia akan murka dan marah. Dalam hatinya seraya berujar, sudah sebulan saya merutinkan sholat duha, tetapi rezeki dan usaha belum juga lancar. Inilah tanda orang yang selalu berharap dunia dengan amalan solehnya. Allah Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna. Dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan Surat Hud ayat 15-16, baginya dunia yang dia cari-cari, namun amalannya akan sia-sia atau lenyap di akhirat nanti karena mereka hanya ingin mencari dunia. Di akhirat, mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Perkataan yang sama dengan Ibnu Abbas ini juga dikatakan oleh Mujahid Ad-Dhahak dan selainnya. Bahkan Qatadah mengatakan, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu dia cari-cari dengan amalan solehnya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat, dia tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, yang hanya ingin mengharapkan ridho Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia, juga dia akan mendapatkan balasan di akhirat. Dari tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Surat Hud ayat 15-16. Tentunya, kita tidak ingin termasuk orang yang Allah sindir dalam ayat tadi. Orang yang melakukan ketaatan karena tendensi dunia, dan dunia. Sungguh sangat disayangkan ketika ibadah yang kita lakukan hanya dibayar dengan balasan sekilas di dunia saja. Oleh karena itu, kita harus menata niat kembali dalam beribadah kepada Allah dan mengharap balasan yang lebih berharga di akhirat kelak. Semoga Allah memberikan keadaan terbaik bagi kehidupan kita. Amin. Jangan lupa kunjungi Ya, terima kasih kepada operator atas video pemaparan nobarnya yang sudah disampaikan. Sebelumnya, saya mohon maaf kembali atas beberapa kendala teknis yang terjadi. Mungkin mengingatkan kembali kepada seluruh yang ada di forum ini, jika tidak berhalangan, untuk bisa on cam. Karena kita akan kembali pada sesi sharing, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mau ditanyakan, atau mau ada yang ingin di-sharingkan, monggo bisa kita bahas di sini bareng-bareng. Biar yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin rapat. Kalau ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan. Monggo teman-teman. Bagi yang mungkin ada kendala, yang tidak bisa on cam, tidak apa-apa. Mungkin bagi teman-teman yang tidak berhalangan, yang tidak ada kendala, dimohon agar bisa on cam. Oh iya, ini ada yang baru join, yang baru lagi ya. Ada Mbak Sania. Halo Mbak Sania, Assalamualaikum. Baru join nih kelihatannya. Halo, waalaikumsalam. Bisa on cam Mbak Sania, atau mungkin ada halangan, kendala? Oh, bentar. Boleh. Oke, siap.
Siap-siap dulu, duduk-duduk cantik, duduk yang rapi. Halo Mbak Sania, Assalamualaikum. Oke, ini dia pertanyaan nih. Maaf ya teman-teman, tadi Yes. telat. Gimana? Jadi ini, oke, alhamdulillah baik Mbak Sania. Alhamdulillah. Jadi Mbak Sania ini sharing sedikit, cerita-cerita sedikit. Mbak Sania ini adalah teman satu kelompok saya waktu diklat ya Mbak ya. Benar-benar. Kita satu kelompok dari Khadijah. Dan alhamdulillah sampai sekarang kita masih akrab, masih sering komunikasi. Monggo Mbak Sania perkenalan dulu Mbak. Mungkin dari teman-teman yang angkatan 20 masih ada yang belum kenal. Monggo Mbak. Teman-teman, kenalin. Nama Ana Sania Nica Afrida. Biasanya dipanggil Sania. Terus dari angkatan 2019, jurusannya Prodi Teknik Sipil. Yang di sini ada Teknik Sipil. Nanti kita ketemuan ya di Fakultas Teknik. Apalagi nih yang boleh disampaikan? Apa ya? Mulai masuk UKMKI jelasnya bareng dong kita sama-sama. Apalagi ya yang mau ditanyain ya? Mbak Sania tadi sempat ngikuti tayangan nobarnya ya Mbak ya dari awal? Belum sempat dari awal sih, sampai yang jawab azan itu tadi. Oh gitu, cuman kelihatan satu video. Kalau gitu aku mau tanya-tanya nih kalau ini. Mungkin kesan setelah melihat nobar ini tadi, setelah melihat video-videonya mungkin ada yang terengah gitu di hatinya. Oh iya gitu, seperti apa gitu. Monggo Mbak Sania. Tadi ada yang di bagian part, kalau kita sholat duha setiap hari atau sholat tahajud setiap hari, tapi yang kita inginkan itu hanya dunia, pasti kita diberikan dunia tapi nggak dengan akhiratnya. Nah itu jelek banget, soalnya kadang untuk aku pribadi ya sering kayak gitu, kayak aku mau sholat ini siapa tahu nanti keinginan-keinginanku tercapai. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya kita sholat itu tujuannya cuma dunia, bukan akhirat. Padahal ada yang lebih besar. Kalau misalnya kita mencari ridho Allah kan otomatis dunia pun akan ngikut. Sebenarnya itu kuncinya, tapi kita sering lupa. Iya benar banget. Mantap program ini. Iya, mungkin bener banget nih kata Mbak Sania. Terkadang kan kita tuh awalnya sholatnya biasa-biasa aja gitu. Nah ketika kita pengen sesuatu, apalagi saat-saat mau ujian, saat-saat mau UAS, UTS, berdoalah, tahajud lah, zikir semalaman gitu. Tapi cuma sehari doang karena kita pengennya itu buat UAS, bukan buat mengharap ridho Allah. Justru kadang itu yang menjadikan kita itu niatnya itu salah gitu. Padahal ketika kita mau rutin, ketika kita mau ikhlas dalam keseharian tanpa diminta pun, pasti Allah akan memudahkan jalan kita saat UAS, UTS, ataupun kegiatan penting lainnya. Bener banget tuh Mbak. Makasih Mbak Sania. Sama-sama. Oke, aku mau tanya ke siapa ya, kesan-pesan yang mungkin setelah melihat video tadi ada yang terengah banget gitu, jelek gitu kalau kata Mbak Sania tadi. Aku coba tanya Mbak Fafa aja deh kayak ini sebagai ketua kementerian. Halo Mbak. Iya deh. Itu Mbak mungkin ada setelah lihat video tadi mungkin ada kesannya gitu yang benar-benar ngena banget gitu Mbak. Mungkin bisa di-sharingkan ke kita Mbak. Iya. Kalau dari awal ya video yang pertama itu mengenai 6 golongan wanita yang sulit masuk surga. Dan itu kayak tertampar, tertusuk, terhempaskan kalau buat kita ya. Tapi kan itu tadi lebih menjurus ke bagaimana kita juga taat ke suami. Meskipun kita ini belum pada nikah. Mungkin ada yang udah nikah di sini? Belum deh Mbak, kayaknya ini jomblo semua Mbak. Tapi itu kayak gimana ya? Kita harus tetap siapkan dari sekarang. Gimana kita, meskipun kita belum nikah, tapi besoknya kita juga bakalan nikah dan harus melakukan itu buat ketaatan ke suami besok. Dan semoga dari video yang tadi itu tadi kita bisa ambil pelajaran biar nggak melakukan 6 kesalahan itu tadi. Itu. Yang video kedua
masalah azan ya. Iya, Mbak. Iya, masalah azan. Kadang kita terlalu asik buat ngobrol satu sama lain, tapi kalau azan tiba-tiba berkumandang kita pasti bilang kayak gini, berisik banget sih, enak-enak ngobrol padahal. Kadang sering kayak gitu. Tapi kalau kita tahu keutamaannya, misalnya ya kita kan belum tahu kita keutamaannya itu tadi apa. Tapi kalau udah tahu keutamaannya kayak tadi, kita pasti lebih memilih untuk diam. Karena hanya dengan menghormati azan, suara azan, menjawab azan, kita pun dapat pahala kayak gitu. Jadi ininya dari kita yang nggak tahu, jadi tahu dari video itu tadi, dapat kayak apa ya? Dapat gimana caranya dapat pahala itu dengan cara yang mudah, hanya menjawab azan dan menghormati azan. Kayak gitu, Dek. Terus yang ketiga, masalah mengejar dunia. Ini sih yang paling tertampar, terhempaskan itu. Paling ngena banget ini. Tadi udah disampaikan sama Dek Zania juga. Kadang kita emang sebagai manusia, kadang kita sering futur di tengah jalan, di perjalanan hijrah. Kadang kadang nggak lurus lagi niatnya. Emang kita tuh setiap manusia perlu buat memperbarui niat setiap kali. Kadang kita futur kayak perlu untuk muhasabah terus. Nggak mungkin kan kita kalau hijrah itu lurus terus pasti ada belok-beloknya kayak gitu. Gimana ya? Emang kalau misal kita orientasinya kita akhirat tuh pasti gimana pun orientasi kita akhirat, niat kita ikhlas karena Allah, pasti kayak gimana pun itu pasti dimudahkan sama Allah dengan caranya Allah yang nggak terduga-duga kayak gitu. Pasti ada aja cara itu buat memudahkan semuanya kayak gitu. Itu sih dari Mbak ya. Teman-teman mungkin ada yang mau nambahin? Ya benar. Monggo teman-teman ada yang mau nambahin mungkin. Memang benar banget Mbak. Terkadang yang memang kalau saya pribadi ya tadi habis lihat videonya memang tertampar banget ketika masalah niat gitu. Soalnya saya sendiri kadang ngalamin gitu ketika mau UAS, ketika mau ujian nasional yang paling sering kita jalanin itu baru ngebet gitu, langsung duha, langsung tahajud, langsung zikir, langsung segala-galanya gitu. Padahal ketika setiap hari kita bisa rutin, itu sebenarnya tanpa kita minta pun, pasti Allah akan mudahkan di hari tertentu itu gitu. Malah kadang niatnya itu yang perlu dibenerin gitu. Makasih Mbak Fafa. Sama-sama, Dek. Kemudian ini mau saya melihat. Gimana Mbak? Aku pengen denger suara Tasya, Dek. Oh gitu, request ini boleh monggo Mbak Tasya nih. Monggo Mbak Tasya. Mungkin dari lihat video tadi Mbak ada yang di-sharingkan. Malah oke. Aku langsung Mbak Tasya. Apa nih? Oh, itu apa? Tanggapan tentang video tadi. Iya, bener banget Mbak. Oke. Bismillah ya. Kalau dari aku pribadi tadi udah sangat-sangat jelas ya dijelasin sama Bu Kaput. Kalau ya dari video pertama sampai video ketiga itu benar-benar banyak pelajaran yang bisa kita ambil kan. Nah, kalau dari aku pribadi ya, Allah itu sudah menurunkan kita. Allah itu menciptakan kita itu sepaket sama buku panduan kita dan syariat-syariatnya. Jadi kayak tadi ya, yang 6 golongan wanita yang sulit masuk surga, yang bahkan mencium bau surganya aja nggak bisa gitu loh. Karena apa? Karena ketidaktahuan kita tentang syariat-syariatnya Allah gitu loh. Jadi sangat-sangat rugi ketika kita diciptakan dan kita itu nggak mempelajari apa-apa yang Allah turunkan dan kita nggak melakukan syariat-syariat yang Allah berikan gitu loh. Dan kita mendapatkan itu dari mana sih kalau nggak dari belajar? Dan ya itu tadi, kita sebagai muslim ya, kan tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Jadi kita itu wajib gitu loh untuk mencari ilmunya. Untuk apa? Untuk keselamatan kita sendiri gitu loh. Jadi yang bisa saya tarik benang merah dari 3 video ini sebenarnya sama-sama memiliki hikmah dan ibrah ya yang bisa kita pelajari. Namun ya itu tadi, intinya adalah kita itu jangan sampai putus untuk belajar agama Islam karena kita itu wajib gitu loh untuk mempelajari ini sampai akhir hayat kita gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Soalnya
udah sangat jelas tadi ya, udah dijelaskan sama Fafa juga, udah dijelaskan sama Dek Sania juga, dan mungkin nanti teman-teman yang lain juga mau menambahkan. Dan yang menurut saya yang paling urgent adalah itu sih, kita harus terus belajar sampai akhir hayat kita. Soalnya yang namanya belajar Islam itu nggak bisa cuma 1 tahun, 2 tahun, 1 semester kita ikut ISC itu nggak bisa. Jadi kita harus terus-terusan upgrade ilmu kita. Yang namanya komputer, yang namanya software itu perlu untuk diupdate. Apalagi kita sebagai manusia, kita harus senantiasa mengupdate ilmu-ilmu kita. Seperti itu. Oke, mantep banget nih dari Mbak Tasya nih. Ternyata saya Mbak Tasya ini. Kalau nggak kelihatan Mbak Tasya hilang gitu. Biasanya bikin rame gitu. Sampai kemarin saya ngechat Mbak Tasya ini kemana? Nggak pernah kelihatan gitu. Aduh, aku tak live ya. Terima kasih. Loh, jangan Mbak. Oke, Ya, makasih Mbak Tasya. Oke. Oke, saya mau menyapa teman-teman ini pada off cam semua ya. Saya mau menyapa Mbak Ariana Milanda. Ini juga teman seperjuangan ini. Assalamualaikum Mbak Ariana. Waalaikumsalam. Aku telat banget tadi. HP ku ketelisut. Ketelisut. Yang penting orangnya nggak ikut ketelisut, Mbak. Nggak apa-apa. Bisa on cam Mbak Ariana. Ini lagi pakai laptop gelap di sini. Oke. Mbak Ariana kan baru join nih. Boleh dulu dong perkenalan dulu nih. Oke, perkenalan lagi deh. Tuh, tadi sudah ya? Belum sih. Nah, belum. Ya udah kalau gitu kenalan dulu, Mbak. Biar teman-temannya pada tahu. Sebenarnya kalau bisa on cam itu lebih afdol gitu. Jadi kita bisa tahu, oh ini orangnya Mbak Ariana yang cantik, baik, rajin menabung. Monggo Mbak Ariana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman, Mbak-mbak. Ya, oke, nama aku Ariana Milanda. Biasa dipanggil Ariana atau Nana dari jurusan Hukum semester 4 OTW 5. Udah. Oke, siap Mbak Ariana. Berarti tadi Mbak Ariana belum sempat ya ngikuti video dari kita? Iya, belum. Belum sempat, nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau memang dibutuhkan, nanti teman-teman tuh kalau mau videonya bisa minta kepada salah satu panitia gitu, biar nanti ikut di-share gitu. Mungkin kan kasihan nanti yang bisa, yang terlambat join, yang pengen juga ikut tahu videonya, nanti bisa minta ke panitia untuk di-share di grup gitu. Makasih Mbak Riana. Iya, sama-sama. Kemudian tadi aku lihat Mbak Sisilia nih tadi kelihatannya juga ikut lihat video nih. Mbak, halo Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. On cam dong Mbak. Iya, ini bentar-bentar. Oke Mbak. Mungkin teman-teman yang tidak berhalangan bisa untuk kembali on cam ya teman-teman ya. Monggo Mbak Sisil jika ingin menyampaikan sharing-sharing gitu, apa yang didapat setelah tadinya melihat video pemaparan yang kita paparkan gitu, yang jelek gitu kalau katanya Mbak Sania. Monggo Mbak Sisil. Jadi, ini kenapa ini? Oh, ini kenapa ini? Mbak Sisil ini saya panggil karena ada satu kasus Mbak yang harus diselesaikan Mbak. Kenapa, ya, Dek? jadi saya mau Mbak Sisil mungkin sharing ke teman-teman setelah melihat video pemaparan tadi, mungkin ada yang ngena banget di hatinya, mungkin oh iya aku selama ini atau gimana gitu, mungkin jadi juga bisa bahan pembelajaran juga buat teman-teman yang lain gitu Mbak. Monggo Mbak. Oh ya, ya. Tadi Mbak udah lihat dari video yang pertama, yaitu yang 6 ciri-ciri wanita yang tidak bakal menikmati bau surga. Di situ juga kena banget sih, dimana kita itu nanti sebagai seorang istri kan harusnya itu harus taat kepada suaminya, terus ada 5 tadi juga, terus yang terakhir yang pas kena itu yang di video yang kedua, yaitu
yang ya apa sih gimana kalau ada suara azan tapi yang azan itu bukan azan langsung dari muazzinnya. Itu apakah harus kita jawab atau enggak? Nah, itu suatu ilmu baru sih bagi Mbak. Ternyata enggak wajib kita menjawab jika ada suara rekaman dari azan. Gitu sih, Dek. Oke, Mbak. Mungkin benar, dan juga mungkin yang paling sering kita nggak sadar itu mungkin saat kita sibuk main HP, sibuk lihat TV, dan tiba-tiba azan berkumandang gitu. Apalagi saat kita lagi kumpul dengan teman-teman yang lain, kan kita itu nggak sadar untuk menjawab azan tersebut, atau bahkan merasa risih. Itu yang mungkin keadaan paling parah gitu, ketika kita merasa kegiatan kita terganggu dengan suara azan. Padahal ibaratnya kan suara azan itu seruan gitu kepada kita, bahwasanya udah saatnya untuk kita kembali lagi kepada Allah dari rutinitas kita yang ada di dunia gitu. Makasih Mbak Sisil. Oke, mungkin saya mau lanjut ke siapa ya? Saya mau lanjut ke Ibu Ketupel dulu. Halo Mbak Tarisa. Assalamualaikum. Ada nggak nih orangnya? Assalamualaikum Mbak Tarisa, Ibu Ketupel nih. Mungkin Ibu Ketupelnya lagi sedikit ada halangan. Saya mau coba tanya-tanya ke siapa ya? Ke Marsha Gita. Halo Marsha Gita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa on cam atau ada kendala? Bisa, Kak. Oke, siap. Saya tunggu. Saya tunggu actionnya. Oke. Tadi Mas Gita udah udah lihat video yang kita paparin ya dari awal sampai akhir. Iya, sudah. Sudah. Mungkin ada bagian sesi video mana gitu yang memang benar-benar ngena banget buat Mas Gita, yang benar-benar bisa membuat bahan pelajaran, atau mungkin hal-hal baru yang baru Mas Gita ketahui bisa di-sharingkan ke teman-teman yang ada di sini. Monggo Mas Gita. Kalau saya sih lebih ke video ketiga yang amalan yang kita kerjakan itu lebih kita harapkan itu untuk dunia saja, tidak mengharapkan, padahal yang dimana kita tidak tahu kalau kita mengharapkan dunia, Allah akan memberikannya itu saja, tidak dengan akhiratnya. Saya sering seperti itu, mengharapkan dunia dalam sholat, atau bagaimana misalnya kayak besok mau ujian, atau ada kegiatan yang sangat penting, pastikan kita kan buru-buru atau meminta restu dari Allah, atau meminta kemudahan untuk segala kegiatan yang kita lakukan. Pendidikannya bukan hal yang dimana kita tidak akan diberikan hanya pada kalau kita meminta yang meminta kedekatan atau kebaikan-kebaikan dari Allah, pasti dunia itu akan mengikut dari situ saja. Mungkin benar banget. Iya, memang saya sendiri merasakan betul. Mungkin yang paling banyak rasa itu pada saat itu ketika ada kegiatan penting, ketika ada hal yang besar yang kita benar-benar membutuhkan kemenangan kita, kesuksesan kita, keberhasilan kita baru untuk untuk beribadah dan lain sebagainya. Mungkin itu yang paling kerasa banget, padahal memang seharusnya perlu diluruskan lagi niatnya, itu mungkin yang penting. Makasih ya Marsha Gita ya. Mungkin aku mau tanya-tanya ke siapa lagi ya? Kepada Mbak Dian Novita Rahayu. Halo Mbak Dian, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. Ini yang tadi nggak bisa on cam ya? Iya, Kak. Tapi tadi aman nggak untuk lihat videonya? Lancar nggak? Ada yang sedikit putus-putus tadi.
Nah, mungkin ada beberapa yang ditangkap gitu sedikit, mungkin yang benar-benar Iya. ngena banget buat dia. Iya, Monggo untuk yang paling enak itu pada video pertama sama video yang terakhir sih. Kalau yang video pertama itu yang kena banget itu karena waktu nyemir rambut itu. Soalnya dulu pernah dan belum tahu kalau nyemir rambut warna hitam itu tidak diperbolehkan. Itu sih, ngerasa kayak bersalah banget gitu. Untuk yang video yang ketiga itu juga sama seperti yang lainnya untuk masalah niat, seperti kadang mau ujian, mau mempunyai keinginan gitu, niatnya itu masih salah dalam melakukan hal salat tahajud, duha, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih. Iya Dian, terima kasih. Ya memang benar banget gitu. Tapi percayalah teman-teman, tidak ada kata terlambat untuk belajar gitu ya. Walaupun kita saat ini tuh setelah melihat video ini kita sadar bahwasanya ternyata kita dulu-dulu itu bahkan sekarang ini masih sering melakukan kesalahan-kesalahan yang disebutkan di dalam video tadi. Tetapi tidak akan ada kata terlambat selagi kita masih bernafas ya. Kita masih bisa untuk mohon ampun pada Allah untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Karena setiap orang itu pasti punya waktu yang berbeda-beda untuk mengetahui di mana titik kesalahannya. Dan menurut aku kita yang bergabung di UKM Utak Surabaya ini sangat beruntung karena kita berada di lingkungan yang tepat, kita berada di server yang benar yang selalu mengingatkan kita kepada kebaikan. Jadi walaupun udah agak-agak telat dikit kita baru tahu sekarang ataupun beberapa waktu lalu, tapi itu akan menjadi hal yang alhamdulillah sekali ketika kita udah mengetahuinya gitu daripada tidak sama sekali seperti itu. Mungkin saya mau lanjut, mungkin ini siapa ya yang belum ya? Mbak, aku mau menyapa kembali untuk Bu Ketupel. Assalamualaikum Mbak Tarisa, apakah bisa on cam? Udah bisa on cam? Halo, Assalamualaikum Mbak Tarisa. Mungkin ada kendala ya, memang salah satu kekurangan dari online ini memang kendala sinyal, kendala kuota itu memang sangat mempengaruhi dan semoga kita semua senantiasa dimudahkan rezekinya, pandemi segera lekas berakhir sehingga kita bisa bertemu kembali tatap muka secara normal. Mungkin ini aku mau sapa-sapa yang terakhir mungkin ya, aku mau sapa-sapa dari Mbak Elisa Retno Nugrahani. Assalamualaikum Mbak Elisa. Waalaikumsalam Mbak. Oke, Mbak Elisa bisa on cam? Iya. Oke, saya tunggu. Ya, sudah Mbak. Oke, siap. Cantik sekali Mbaknya. Mungkin itu, tadi udah lihat video kita dari awal sampai akhir ya kan? Iya, lihat Mbak. Tapi Nah, ada mungkin yang kayak keputus-putus gitu karena sinyal. Oke, nggak apa-apa. Mungkin dari beberapa video tadi, mungkin dari Mbak Lisa, ada yang ingin disampaikan atau di-sharingkan gitu, yang benar-benar ngeh banget, yang kena banget, monggo bisa di-sharingkan. Yang waktu azan itu Mbak. Ya, kenapa? Sebetulnya belum tentu setiap azan itu saya selalu menjawabnya kayak gitu. Jadi kayak dari cuplikan tadi, video tadi sangat kayak mengingatkan, mereminder diri sendiri gitu Mbak. Udah, itu aja? Iya, sudah Mbak. Oke, siap-siap, nggak apa-apa. Yang penting, iya, sama-sama. Ya, walaupun adanya aku sedikit atau banyaknya, setidaknya itu ada yang kena di kita gitu. Jadi bisa buat pembelajaran untuk ke depannya gitu. Mungkin karena tadi ini ada yang telat masuk, Mbak Ariana Milanda, tapi setelah mendengarkan dari sharing-sharingnya teman-teman nih, mungkin aku mau tanya nih satu yang terakhir nih. Mungkin setelah mendengar sharingnya teman-teman ada yang ngeh banget gitu, kena di mana gitu. Mungkin kan tadi belum sempat ikut videonya. Halo Mbak Ariana. Iya. Gimana Mbak setelah mendengar sharing-sharing teman-teman, kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mau ada yang didapat itu apa Mbak dari sharingnya teman-teman?
Kalau dari kalau dari penjelasannya teman-teman tentang apa tadi, wanita yang tidak bisa mencium bau surga. Ya dari situ aku ngehnya itu baru kapan ya? SMA, insya Allah. Baru ngeh kalau ternyata wanita itu bisa juga yang nggak dijamin surga sama Allah. Dari itu mulai kayak apa ya yang harus tak rubah ini? Oh, penampilan dulu awalnya. Oh ternyata bukan, ternyata dari niat dulu. Dari situ, dari yang mau merubah penampilan itu sebenarnya nggak ada niat kayak aku mau berubah karena Allah, nggak ada. Awalnya cuma sekedar pakaian, terus kesindir lah dari kejadian 2000 berapa? 2017 insya Allah pas awal situ baru Allah kirim mimpi yang benar-benar membuat aku sendiri tuh kayak bingung sampai sekarang tuh mimpi apa beneran ya? Kayak mimpi, ini mungkin sebagian orang sudah tahu kisahnya Ariana, tapi secara garis besar mimpi yang Ariana dapat ini 2 kali dalam setahun, dan itu yang pertama tentang aku pakai baju putih di ruangan serba putih, dan yang kedua tentang aku diajak ke jembatan yang rusak yang di bawahnya ada air sungai keruh sama lava api yang bener-bener mungkin satu orang atau hewan yang masuk di situ udah langsung belum gitu. Jadi tuh kayak gila banget Allah ngasih sindiran ini kayak keras banget, dan itu sampai sekarang masih terngiang untuk berusaha istiqomah. Iya, Mbak Ariana sangat benar-benar alhamdulillah sekali masih diberikan kesempatan dan waktu untuk Allah itu mengingatkan kita gitu. Karena memang terkadang ada beberapa masa karena memang kita itu udah sangat kelewatan gitu. Ibaratnya kita tuh kalau manusia itu udah dilos gitu ya kan. Masih alhamdulillah kita bersama-sama masih diberikan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Kita masih diingatkan dari setiap kesalahan-kesalahan kita supaya bisa lebih baik lagi ke depannya gitu. Karena saya pribadi juga terkadang itu dapat tamparan keras gitu ketika saya sengaja untuk mengulur waktu sholat dan sebagainya. Allah mengingatkan saya dijeritkan ke pintu gitu. Saya ingat, ya ampun, baru mau telat sebentar aja udah dijedutin gitu. Saya langsung ingat gitu. Itu menurut saya bukan karena Allah jahat ke kita, Allah marah ke kita, itu karena bukti bahwasanya Allah itu sayang ke kita. Allah masih mengingatkan kita dari kesalahan-kesalahan kita buat agar kita itu tidak terlena, terlalu senang dengan kehidupan dunia ini. Mungkin udah tidak terasa kita masuk di sesi terakhir yaitu penutupan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta anggota UKMKI Untab Surabaya yang telah hadir pada kegiatan FAMUSYU ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin untuk sebelum sesi penutup, mungkin teman-teman semua bisa on cam karena kita akan ada sesi dokumentasi. Kepada operator bisa saya persilahkan. Monggo teman-teman untuk on cam karena kita udah di sesi akhir, kita akan dokumentasi dulu. Monggo operator. Yang masih off cam mungkin bisa on cam dulu. Tarisa, Dian, Viva, Nisa, Dwi, sama Ariana. Baik, saya ambil ya. 1, 2, 3. Ya, bebas. 1, 2, 3. Masih. Oke, sudah ya Mbak Operator ya. Oke, sebelum saya tutup, terima kasih kembali kepada seluruh yang hadir. Mungkin dari kegiatan kita hari ini ada hal sedikit yang bisa kita petik bersama. Mari kita luruskan niat. Apapun yang kita lakukan itu harus luruskan niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tahu kapan waktu yang tepat untuk senantiasa menolong kita dalam keadaan apapun.
dan jangan pernah putus untuk belajar karena setiap orang itu memiliki kesempatan yang sama untuk memperbaiki dirinya. Mungkin itu saja dari saya. Saya tutup dengan doa kafaratul masjid. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya. Wallahumma fiqil aqwamitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan. Izin live ya. Ya, monggo.